Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening. Welcome to 90 Plus Double Power Tuition, the world's first learning assurance model. Yeah, hi all. All of you just turn on the cam. Yeah, all of you just turn on the cam. Cam കാണിച്ച് എല്ലാരും. Yeah, Dion, hi. ഡിയോണിനെ സാധാരണ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഞാൻ കാണാറ്. ഇന്നലെ ലാസ്റ്റ് കിടന്നത് അതാണ്. Hi, ma'am. Okay, hi. Nakshatra, Niranjana, Jushu. Anand, turn on the cam. Ivan, Alma, Adidev, Aksa. Yeah, turn on the cam, Nathanya, Siddharth, Christy. ജോവാൻ കാപ്പിയുടിയിലായിരുന്നോ? പല്ല് പൊട്ടിപ്പോവും കൊച്ചേ. ഓക്കെ, സോ യാ, എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിലേക്ക് വായോ. ക്ലാസ് ടൈം തുടങ്ങുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഓൾ ഓഫ് യു ജസ്റ്റ് നോട്ട് ദ ക്യാം ഓൺ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ കാണട്ടെ. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഡേ 1 ഡേ 2 കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചോ? ഓൾ ഡൺ? ഓക്കെ. Yeah, so before we start today's class, let me explain how our 90 plus double power model works. The system is designed to help you understand clearly and score higher marks. On the day one, we will learn the concept in a highly interactive way. You can ask questions freely, clear all your doubts, and actively participate. My aim is to make sure you understand the topic completely. And on the next day, we will take the same subject again. You have to come prepared. I will be asking you questions. You will be doing the workout session. And you have to write the answer so that I can know whether you have studied it or not. And this will improve your memory, writing practice, and exam confidence. So firstly, we can just go through the topics which we have covered on day 1 and day 2, and then we can go on with the workout. Yeah, okay, Siddharth, fine. You are just new to the class, Alma. Why day 1 and day 2 you just skipped? Both classes. The recording ഒന്നും കണ്ടില്ലേ? Ma'am, I was at the hospital. Fine. നമ്മളൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോവുള്ളായിരിക്കും. ക്ലാസ് ടീച്ചറിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് റെക്കോർഡിംഗ് മേടിച്ചൊന്ന് റെക്കോർഡിംഗ് കണ്ടിട്ട് ഡേ 3ലേക്ക് വാട്ടോ. ഓക്കെ, സോ യാ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ദ ക്ലാസ്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പഠിച്ചേ ചാപ്റ്ററിൽ? ഓക്കെ, സോ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ആസ്ക് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടുഡേസ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു തുടങ്ങാം അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും ആദ്യം ക്യാം ഓൺ ചെയ്തേ. ഓൾ ഓഫ് യു ടേൺ ഓൺ ദ ക്യാം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നവരെയായിരിക്കും ഞാൻ ആദ്യം ബുക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ക്യാം ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്തോളൂ. അപ്പൊ കുറെ പേരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ക്യാം ഓൺ ചെയ്യുന്നല്ലേ? ചിരിക്കുന്ന സംവേദ. അൽമ, നഥന്യ, സിദ്ധാർത്ഥ് പറഞ്ഞു. ആദിദേവ്. Yes, please. Ma'am, my camera cannot on because it has issue. ഓക്കെ, ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യ്. ഇങ്ങനെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കാതെ. ഓക്കെ, സോ യാ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് അൽമയായിരുന്നു. അൽമയായിരുന്നു അല്ലെ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാഞ്ഞത്. ഓക്കെ, പാർത്ഥിവ് കൃഷ്ണ. പാർത്ഥിവ്, and if I'm calling your name and you're not responding, I will just mark you as an absent. Okay, ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ I will just mark an absent here. Okay, and your parents will be knowing that I will be reporting. Okay, okay. Parthiv, are you there? Parthiv Krishna. Ma'am. Yeah, Parthiv ആണോ? Yeah, Yes. Parthiv, yeah. Okay, so എന്ത് പറ്റി? കുറച്ച് ഡിലേ ആണല്ലോ.
അത് ചെറുതായിട്ടൊന്നും മഴ പെയ്യുന്നോണ്ട് നെറ്റ് കുറച്ച് Yeah. So what is a quadrilateral? quadrilateral is a four-sided polygon which has 90-degree angle. 90 ഡിഗ്രിയോ? 90 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ആണെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത്? Four-sided പാരലോഗ്രാമിനൊക്കെ 90 polygon. ഡിഗ്രി ആണോ? Four-sided polygon. Four-sided polygon with 4 angles. Okay. Yeah, good. Okay, so next. Yeah. Joanne Paul. Yeah. So, what is a rectangle? Can you just say one definition of rectangle? Opposite sides are equal length. Okay. Definition ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും പറയുന്നത്? A Rectangle is a which all angles are 90 degree. Okay, fine. Yeah, okay then. Maureen. Yes, ma'am. ഞാൻ പറഞ്ഞു. Yeah, Maureen. So just say another property of rectangle. ഇബിലിൻ വേറൊരു സ്ഥലത്താന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിന് എന്താ പ്രശ്നം? ക്യാം ഓൺ ചെയ്യാത്ത ദിസ് പോയിന്റ്, ബട്ട് യു ക്യാൻ അൺമ്യൂട്ട് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് സേ ദ ആൻസർ. നോ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദാറ്റ്. ഓക്കെ. യാ പറയൂ മൗറീൻ, വാട്ട്സ് ആൻസർ? സം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് റെക്ടാങ്കിൾ. വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെന്നും പറഞ്ഞു, 90 ഡിഗ്രി ആണെന്നും ഒരാൾ പറഞ്ഞു. ഇനി എന്താണ്? മൗറീൻ മിണ്ടാതിരിക്കാനാണോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നേ? ആദ്യം ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്. ഇപ്പോഴാണ് അൺമ്യൂട്ട് ആയത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സേ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് റെക്ടാങ്കിൾ. Okay, so you have to write it 5 times. Okay. Okay. All properties. Rectangular definition properties. Okay, I'm just noting your names, and tomorrow I will be asking. Okay. Yeah. And Samveda. Rectangle properties. Yes. പറഞ്ഞോ. Ma'am, rectangles property. Rectangles. Rectangular definition പറ. പറയൂ. എന്താണിത്? Ma'am, opposite sides are equal. Sides equal ആണെന്ന് ഓൾറെഡി ഒരാൾ പറഞ്ഞു. 2 പ്രോപ്പർട്ടി ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് പറ. 90 degree, 4 interior angles. 4 interior angles 90, അതും പറഞ്ഞു. അത് രണ്ടും പറഞ്ഞു. ഇനി ഒരു 2 പ്രോപ്പർട്ടീസും കൂടി ഉണ്ട്. It is parallel. Yeah, opposite. എന്താണ് parallel? Opposite Angles sides are are parallel. Angles imposition വേണോ? Two times എഴുതിക്കൊണ്ട് വരും കേട്ടോ. Okay, 2 times. Okay. Rectangle properties and definition. Okay, and ആരാണത്? പറഞ്ഞു. Diagonals are equal. Diagonals are equal. Okay. അപ്പൊ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട്. നിക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നവരോട് പറ. നിക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം കേട്ടോ ഇനി. Yeah, Dion. Diagonals bisect each other. Yeah, good. Very good. Yeah, that's it. Okay, so okay, ഞാൻ അത്ര ഒന്ന് നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. So, yeah. I hope you can see the screen, right? Yeah. Quadrilateral is a 4-sided figure, അല്ലേ? And first day we have studied that word quadrilateral comes from the Latin quadri and latus. Quadri means 4 and latus means sides. A quadrilateral is a 4-sided closed figure with 4 angles. And you have
known how to identify a quadrilateral and rectangle. Rectangle is a quadrilateral in which all angles are 90 degree and opposite sides are equal in length, opposite sides are parallel, diagonals are equal and bisect each other, right? Next അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ പ്രൂഫ് പഠിച്ചു അല്ലേ, ഡയഗണൽസ് ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ആർ ഈക്വലിൻ്റെ പ്രൂഫ് പഠിച്ചു, diagonals of a rectangle bisect each other ന്റെ പ്രൂഫ് പഠിച്ചു, and a quadrilateral whose diagonals are equal and bisect each other and this is all angles are 90 degree. ഇത് എന്താണ് റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫാണ് അല്ലേ, സോറി ഡെഫിനിഷനാണ്. ആൻഡ് റെക്ടാങ്കിൾ ക്യാൻ ബി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് യൂസിങ് ഇറ്റ്സ് ഡയഗണൽസ്. എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഉദയ റെക്ടാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? First we draw diagonals. എന്ത് ഡയഗണൽസ്? ഡയഗണൽസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? Intersect each other. ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഓക്കെ, ഡയഗണൽസ് ബൈസെക്ട് ചെയ്യണം, bisect each other and the diagonals will be equal, right? So അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആ പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ we will get a rectangle, right? Okay. Yeah, then ആദിദേവ് കെ ആയിരുന്നു നേരത്തെ ആൻസർ പറഞ്ഞത്. Okay. And Ivan. Okay, so can you just tell me what is a square? A square is a four-sided figure. All angles are 90 degree. All angles are 90 degree. Okay, മതി. All angles are 90 degree. Okay. So yeah, and Aisha, all angles 90 degree ആണ്. പിന്നെ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിരുന്നു? അടുത്ത ഡെഫിനിഷന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, എന്താണ്? All the sides are equal. All the sides are equal. Good. And yeah, so yeah, come on. അക്സ, സ്ക്വയറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞേ, ഒരു രണ്ടെണ്ണം പറ. അക്സ. All angles, all sides are equal. All sides are equal. And one more. ഒരെണ്ണം കൂടെ പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോസിഷൻ എഴുതേണ്ടി വരും. All sides are all angles are 90 degree. Okay, fine. Okay, നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, കേട്ടില്ലായിരുന്നു മോളെന്ന് മനസ്സിലായി. ക്രിസ്റ്റി. ക്രിസ്റ്റി പറയടോ. പറയൂ ക്രിസ്റ്റി. പറയുന്ന കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ മോനെ. എനിക്ക് ചാറ്റിൽ ആൻസർ തന്നോ? മോന്റെ മൈക്കിന് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്റ്റി ചാറ്റിൽ ആൻസർ തന്നു കേട്ടോ. മൈക്ക് എന്തോ കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. മാം ഇപ്പൊ കേക്കാവോ? ഇപ്പൊ കേക്കാം. പറഞ്ഞു. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ പറയോ? സ്ക്വയറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയാൻ. സ്ക്വയറിന്റെ എവിടെ ഇത്ര നേരം ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നോ? ഞാൻ സ്ക്വയറിലെ ചോദിച്ചോണ്ടിരുന്നേ. ബുക്ക് നോക്കണ്ട ക്രിസ്റ്റി, ബുക്ക് നോക്കണ്ട, സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കിയോ. പറഞ്ഞു. Square is a quadrilateral that angles are 90 degrees. All sides are equal. അത് രണ്ടും ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. അടുത്തത്. എല്ലാരോടും എല്ലാം ഇമ്പോസിഷൻ എഴുതാൻ പറയാം അല്ലേ? അതായിരിക്കുമല്ലോ എളുപ്പം. പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലേ ക്രിസ്റ്റിക്ക് ഇപ്പൊ ഇമ്പോസിഷൻ കിട്ടും. മാം എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു, നെറ്റ് കുറവായിരുന്നു, സ്ക്രീൻ. മാം സത്യം പറയാ. ഓക്കെ, 2 times എഴുതിക്ക് പോരെ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ജോഷോ, ഞാൻ വിളിച്ചവരെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വിളിച്ചതാന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം കേട്ടോ. ചെയ്തു. ജോഷോ, പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സ്ക്വയർ. Diagonals bisect the angles of a square. Okay.
ഡയഗണൽസ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. Diagonals Bisect. bisect the angles of a Okay, square. okay. Then നിരഞ്ജന അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞു. The diagonals are equal. Good. Nakshatra, next one. Ma'am, opposite sides are parallel. Okay, good. ഇവ മരിയനെ വിളിച്ചായിരുന്നോ? ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല. പറഞ്ഞോ. ഒരെണ്ണം കൂടെ ഇല്ലേ? Bisect at the angles. Diagonals bisect the angles of square. Okay. Good. Okay, കുറെ പേരൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഗുഡ്. അപ്പം നമുക്ക് സ്ക്വയറിനെ നോക്കാം അടുത്തത്. ഞാൻ ഇച്ചിരി ടൈം കളയുവാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം, പക്ഷെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോയിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? അല്ലേ? ഓഫ് കോഴ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങും. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ. So a square is a quadrilateral in which all angles are 90 degree and all sides are equal in length. All sides are equal, all angles are 90 degree, opposite sides are parallel, diagonals are equal and bisect each other at 90 degree. Diagonals bisect the angle of the square. And first, diagonals of a square bisect each other proof നമ്മൾ നോക്കി. എന്തായിരുന്നു SSS concurrence വെച്ചല്ലേ? Next, diagonals of a square എന്തായിരുന്നു? Diagonals of a square bisect the angles of the square proof നോക്കി. And this is how you will draw. ആദിദേവ് ആർ നായർ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയറിന്റെ ഡയഗണൽസ് വെച്ച് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ? ആദിദേവ് ആർ നായർ പറഞ്ഞു. ആദി പോയോ? കൈ പൊക്കിയിരുന്നിട്ട് അവിടെ ഇല്ലേ ആള്? ആദി hello Adi, are you there? അനാൻ, എങ്ങനെയാണ് സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഡയഗണൽ വരച്ചിട്ട് സൈഡ് പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യും. ഈ ഡയഗണൽ എങ്ങനെയാ വരയ്ക്കുന്നതാണ് എന്റെ ചോദ്യം. ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യും. എന്ത് ഡയഗണൽസ് ആദ്യം എന്തായിരിക്കണം? ഡ്രോ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയഗണൽസ്? ഡയഗണൽസ് രണ്ടും എന്തായിരിക്കണം? പാരലൽ ആണോ? അല്ല. പിന്നെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണോ? ഈക്വൽ ഡയഗണൽസ് വരയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ബൈസെക്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ? ജോയിന്റ്സ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് മാം? ആദിദേവിനെ എത്ര നേരം ഞാൻ വിളിച്ചു ഇവിടെ? I am trying to unmute, but it's not coming to unmute. Okay. So നമ്മൾ സ്ക്വയറിന്റെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രൂ ടു ഈക്വൽ ഡയഗണൽസ്, ബേക്ക് ദം ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് കണക്ട് ദ എൻഡ് പോയിന്റ്സ് ആണ്. ആദ്യം അപ്പം റെക്ടാംഗിളിന്റെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? റെക്ടാംഗിളിന്റെ സെയിം പ്രോസസ് റൈറ്റ്? ഈക്വൽ ഡയഗണൽസ് ആയിരിക്കണം, അത് ബൈസെക്ട് ചെയ്യണം, കണക്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ? Adidev, what is the sum of angles of a quadrilateral, Adidev? Ma'am, 180. Okay, just a second. Ma'am, 180. ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ. ഇവലൈൻ എവിടെയാണ്? പുറത്താണ്, മിണ്ടാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ക്യാം ഓൺ ചെയ്യണ്ട, ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ഇവലൈൻ, what is the sum of angles in a quadrilateral? 180. Okay. നിവേദിതയാണോ അതോ നിരഞ്ജനയാണോ? നിരഞ്ജന. Okay, so what is the sum of angles in a quadrilateral? 360. 360. Okay, ബാക്കി രണ്ടുപേരും ഒരു 5 times എഴുതിക്കോ കേട്ടോ. ആരൊക്കെയായിരുന്നു? എവലൈനും പിന്നെ അതായിരുന്നു ആദിദേവും അല്ലേ? ആദിദേവ് ആർ നായർ അല്ലായിരുന്നു അത്? ഓക്കെ. എന്താണ്? സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ 360 ഡിഗ്രി ആണ്. ഓക്കെ,
Yeah, and Ritika, what is the sum of angles in a triangle? Ritika. 180. Yeah, triangle 180 ആയിരിക്കും. Good. Okay. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ day 1 പഠിച്ചത്. Okay. And yeah, right now we are just moving on to the day 2 session. Yeah. അടുത്ത ആരെയാണ് വിളിക്കുക? ഐഷനെ വിളിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ. ഐഷ സന. Yes, ma'am. ഐഷനെ വിളിച്ചായിരുന്നു. നഥന്യ. 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 അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോളെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആബ്സെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യും. മോൾ പുറത്താണോ? Okay. ദേവയാമി. Yes, miss. What is a parallelogram, Devyami? It's a quadrilateral in which അയ്യോ കുഴപ്പമില്ല, പറഞ്ഞോ. പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? എന്തെങ്കിലും പറ. മിസ് ഞാൻ പറയാം. A four-sided plane figure with opposite sides parallel. Parallelogram is a quadrilateral in which opposite sides are parallel. Okay, fine. Yeah, then ഒരാൾ എന്തി? നിങ്ങൾ ട്വിൻസ് അല്ലേ? മിസ് അവൻ പാലക്കാട് വെക്ക. ആളെ കാണാറേ ഇല്ലല്ലോ. ആരാണ്? ആദിദേവ്. വേണ്ട, ആദിദേവിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചതല്ലേ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി. ഉദയനെ വിളിച്ചായിരുന്നു. ഉദയ വിളിച്ചതാണല്ലേ? നഥന്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈപൊക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. ആൻഡ് സാംവേദയോട് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ. സാംവേദ പാരലോഗ്രാമിന്റെ അടുത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞു. സാംവേദ മാം എന്നോട് ചോദിച്ചാണോ? ഓക്കെ. അൽമ ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. ആരോൺ വിളി കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആബ്സെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുവേ. ഡിയോണിനോട് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ. പറട്ടെ, ചോദിച്ചായിരുന്നോ? ഓക്കെ. സിദ്ധാർത്ഥ്. രണ്ട് സിദ്ധാർത്ഥ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ. പറഞ്ഞു. മോനെ തന്നെയാ. പാരലോഗ്രാംസ്. പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറ, ബാക്കി ക്ലാസ് എടുക്കാം. ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഫൈൻ. യാ, മറ്റേ സിദ്ധാർത്ഥ്. രണ്ട് സിദ്ധാർത്ഥ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക്. രണ്ടാമത്തെ സിദ്ധാർത്ഥ്. Yes, miss. യാ, പാരലോഗ്രാമിന്റെ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞു. പറ പെട്ടെന്ന് പറ. All sides are equal. 5 ടൈംസ് എഴുതിക്കോ കേട്ടോ പാരലോഗ്രാമിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ ഫുൾ നെയിം എന്തായിരുന്നു? Siddharth T.S. 5 ടൈംസ് പാരലോഗ്രാമിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഡെഫിനേഷനും. ഫുള്ള് പാരലോഗ്രാമിന്റെ എല്ലാം 5 ടൈംസ്. മുഹമ്മദ്. ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ വിളിക്കില്ല കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ പേര്. മുഹമ്മദ്. ഇല്ല. മാം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. ആരാണിത്? ഒരു മിനിറ്റ്. ക്രിസ്റ്റി.
ജസ്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ട. ഇനി ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാത്തവരൊന്ന് കൈപൊക്കിക്കേ. ഞാനിവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ലാസ്റ്റ് നോക്കും ആരെയൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചു എന്ന്. ഞാൻ ഇതുവരെ ചോദിക്കാത്തവരൊന്ന് കൈപൊക്കിക്കേ. ആദിദേവിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചതല്ലേ, 2 ആദിദേവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? 3 ആദിദേവ് ഉണ്ട്. 3 ആദിദേവോ? ആദിദേവ് കെ, വെറു ആദിദേവ്, അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കാത്ത ആദിദേവ് കൈപൊക്കിക്കേ. അത് ഇനീഷ്യൽ ഇല്ലാത്ത ആദിദേവ്. ഓക്കെ, അതാണ് കൈപൊക്കിയിരിക്കുന്ന ആദിദേവ് അല്ലേ ഇപ്പം? ഇന്ന് മോനല്ലേ? ഞാൻ ഇന്നലെ മാത്രമേ കയറുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇന്നലെ പഠിപ്പിച്ച ഞാൻ ചോദിക്കാം, പാരലോഗ്രാമിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ പാരലോഗ്രാം പഠിച്ചത് നമ്മള്. ഇന്നലെ ഫുള്ള് കയറിയില്ല, പകുതി വെച്ച് തീരാറാവുന്ന. ഓക്കെ, ആദിദേവ് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേ, കൈ പൊക്കി തന്നെ ഇരുന്നു കേട്ടോ. ആദിദേവ് ആർ നായറിനോട് ചോദിച്ചതല്ലേ താത്തിക്കോ? ഈ ദക്ഷ പാരലോഗ്രാമിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞോ മോളെ പറഞ്ഞു. ദക്ഷ മാം, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ. ഓക്കെ, കൈ താത്തിക്കോ. ഇനി വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ? നക്ഷത്ര. ഓക്കെ, ഇനി ആരും കൈ പൊക്കണ്ട. ആദിദേവ് അവിടെ ഇരുന്നോ. നക്ഷത്ര, നിരഞ്ജന, ഇവ, ജോഷു, അനാൻ, ക്രിസ്റ്റി, അക്സയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു. അക്സ ചോദിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ? യാ. പാർത്ഥിവ്, ഉദയ, കൃതിക, ജോവാൻ, ഇവാൻ, മൗറീൻ, ദേവയാമി, ഐഷ, ആദിദേവ്, സിദ്ധാർത്ഥ്, സംവേദ, പാർവതി പാരലോഗ്രാമിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞേ. പാർവതി, യാ പറയൂ. ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ. സൈഡ്സ് ഏത് സൈഡ്? എന്ത് സൈഡ്സ്? കേട്ടില്ല. ഓൾ സൈഡ്സ് ആണോ പാർവതി? ഓൾ സൈഡ്സ് ആണോ മോളെ? ഓൾ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ആണോ? ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ്, ഞാൻ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമല്ലേ. പാർവതി, പാർവതി മോളെ, എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട്. ഹലോ പാർവതി, എന്താണിത്? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ഓക്കെ പാർവതി, അത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് 5 ടൈംസ് എഴുതിക്കോ കേട്ടോ. ആരോൺ ഞാൻ വിളിച്ചായിരുന്നു. ആരോൺ ആയിരുന്നല്ലേ നേരത്തെ കേൾക്കാഞ്ഞത്. മുഹമ്മദ്, ആരോൺ ആൻഡ് നഥന്യ റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. നഥന്യനെ എനിക്ക് കാണാം. നഥന്യ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാമെങ്കിൽ എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കായിരുന്നു. ഓക്കെ, യാ. ആൻഡ് ആദിദേവ്, ഓക്കെ, സ്ക്വയറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ മാത്രമേ ജോയിൻ ചെയ്തുള്ളൂ. ഞാൻ ഇന്നലെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അല്ല, ഇന്നലെ പകുതി വെച്ച്. സോറി പാരലോഗ്രാം പോട്ടെ. സോറി, റോംബസ് ഇന്നലെ ലാസ്റ്റ് പഠിപ്പിച്ചതാ. പറഞ്ഞോ ആദിദേവ്. ഓർമ്മയില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദിദേവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഏതിന്റെയൊക്കെയാണെന്നറിയോ? റോംബസിന്റെയും പാരലോഗ്രാമിന്റെയും സ്ക്വയറിന്റെയും റെക്ടാങ്കിളിന്റെയും ഒരു 3 ടൈംസ് വെച്ച് എഴുതിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ, എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസും ഡെഫിനേഷനും. വെറുതെ ആദിദേവ് അല്ലേ? ഓക്കെ, യാ. എല്ലാരും കഴിഞ്ഞില്ല? ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? യാ, മുഹമ്മദ് എന്താണ്? മുഹമ്മദ് നേരത്തെ വിളിച്ചിട്ടൊന്നും കേട്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ. മുഹമ്മദിന് ചാറ്റും ഇല്ലല്ലോ. നഥന്യ, വാട്ട്സ് റീസൺ? നഥന്യ എന്താണ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്തത്? ഓക്കെ, ഫൈൻ. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗിവ് മീ ദ ആൻസർ ഇൻ ദ ചാറ്റ്. യു ആർ ഡ്രൈവിംഗ്? ഇതാരാണ് ഈ പ്രായത്തിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, യു ആർ നോട്ട് ഡ്രൈവിംഗ്, റൈറ്റ് സിദ്ധാർത്ഥ്? മോൻ വണ്ടിയിലാണെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. Okay, anyway, yeah, that's it. So we will be just starting the class. I know it's late. നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാതെ ആൻഡ് ഇമ്പോസിഷൻ എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ട് വരണം. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് റൈറ്റിംഗ് ദ ഇമ്പോസിഷൻ, ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് മേക്ക് ദാറ്റ് 10 ടൈംസ്. ഓക്കെ, എഴുതാതെ വന്നാൽ അത് ഞാൻ നേരെ 10 ടൈംസ് ആക്കുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി
Just talking to your parents also. Okay. Okay, so നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്? Parallelogram, right? A parallelogram is a quadrilateral in which opposite sides are parallel, opposite sides are equal, opposite angles are equal, adjacent angles sum up to 180 degree, diagonals bisect each other, right? ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചു. And parallelogramന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കി, sides of parallelogram, opposite sides എന്താണ്? Equal ആണ്. ഇങ്ങനെയെല്ലാം പ്രൂഫ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു. ഡയഗണൽസ് ഓഫ് പാരലോഗ്രാം ഒക്കെ നോക്കി അല്ലേ? ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നത്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് പാരലോഗ്രാം നോക്കി. And next was rhombus. A rhombus is a quadrilateral in which all sides have the same length. And the properties എന്തൊക്കെയാണ്? Opposite sides are parallel, all angles are equal, opposite angles are equal, adjacent angles sum up to 180 degree, diagonals bisect each other at 90 degree, diagonals bisect the angles. So ഇത്രയും നമ്മൾ നോക്കി അല്ലേ? So in a rhombus, opposite angles are equal to each other. Diagonals of a rhombus എന്തായിരുന്നു? Intersect each other at an... ആരാ ഇത്? Adidev. Next was construction of rhombus. You have to draw two diagonals, make them bisect each other at 90 degree and connect the end. Yes, ma'am. Yeah. Right now we are just starting with the day 2 workout. Okay. നമ്മൾ day 2 workout തുടങ്ങുവാണേ. So here is the first question. You have to find the remaining angles in the following. Okay. ഇതെന്താണ്? ഇതെല്ലാം എന്താണ്? Quadrilaterals ആണ്. Okay. Properties ഏതാണെന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കണം. Parallelogram ആണോ, സ്ക്വയർ ആണോ, റെക്ടാംഗിൾ ആണോ, റോംബസ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. And then you can do it. Okay. എല്ലാവരും ചെയ്തു. 4 questions ഉണ്ട്. 4 questions ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടു. Okay. Do it then. Okay, first ഒരെണ്ണം അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. 4 എണ്ണം ചെയ്യണം എല്ലാവരും. ഓക്കെ. മാം എനിക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, കാരണം ഞാനിപ്പോ ഔട്ട്സൈഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയാൻ പറ്റും മാം, അതല്ല ഞാനിപ്പോ പുറത്താണ്, അപ്പൊ എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. സിദ്ധാർത്ഥാണോ സംസാരിക്കുന്നേ? യെസ്. ഓക്കെ. പക്ഷെ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. ബാക്കി എല്ലാരും ചെയ്തേ. എന്താണ് സാറ്റർഡേ ആയതുകൊണ്ടുള്ള ട്രാവൽ ആണോ? ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും അവധിയായിരുന്നോ? യെസ് മാം.
ഞാൻ മൗറീനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് തൊട്ട് പുറകെ ഒരാളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചില്ലായിരുന്നു. അയാളുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? പേര് പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും ആദ്യം സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഇമ്പോസിഷൻ തന്ന ആർക്കായിരുന്നു? മൗറീന്റെ കഴിഞ്ഞ് തൊട്ട് പുറകെ അറിയില്ല മാം. ഞാൻ ആ ആളോടാ ചോദിക്കുന്നത്. ആ ആൾക്ക് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇമ്പോസിഷൻ തന്നവർക്ക് ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്കേ. ഞാൻ ഇമ്പോസിഷൻ തന്നവർക്ക് കൈപൊക്കിക്കേ. പൊക്കിക്കോ. യാ, ഇനിയുണ്ടല്ലോ. 1 2 3 4 5 6 പോരല്ലോ, ഇനിയുണ്ടല്ലോ. യാ, സാംവേദയായിരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, സാംവേദയുടെ പേര് മാത്രം ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയായിരുന്നു. ഓക്കെ, യാ, മൗറീൻ, സാംവേദ, ക്രിസ്റ്റി, എവ്ലൈൻ, ആദിദേവ് ആർ നായർ, സിദ്ധാർത്ഥ് ടി എസ്, പാർവതി പി, ആദിദേവ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും പേർക്കല്ലേ ഇമ്പോസിഷൻ ഉള്ളതാ? യാ, ഇത്രയും പേര് എഴുതിക്കൊണ്ട് പോരണം. ആൻഡ് യാ, ആരോൺ, മുഹമ്മദ് ആൻഡ് നഥന്യ, you also have to write all the properties. Okay, parallelogram, rhombus, rectangle and square 3 times. Okay, Nathania, Aaron and Muhammad. Okay, കൈ താത്തിക്കാം. യാ, ആദിദേവിനെയും വിളിച്ചായിരുന്നല്ലോ ആദ്യം. ഓക്കെ, കൈ താത്തിക്കാം മക്കളെ. Aaron and Muhammad, if you're there, can you just respond? Aaron and Muhammad. Nathania, okay, already എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തു. And Deksha? Deksha, can you unmute? Deksha. Okay, വൈദ്യറാണി. വൈദ്യറാണി, കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് പേര് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇപ്പൊ. വൈദ്യറാണി, വൈദ്യറാണി, വൈദ്യറാണി. അൽമ, അൽമ, അൽമ മറിയ, മനസ്സിലായോ? ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു വിട്ടതേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? വൈദ്യറാണി. ഞാൻ മോളെ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ, അവർക്ക് സംസാരിക്കാവോ? ആദ്യം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താൻ. യാ, പാർവതി പറഞ്ഞു മോളെ. മാം നേരത്തെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു ഫോണിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്. ആ ഫോണിൽ ഇതേപോലെ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് ആൻസർ പറയുമ്പോഴും മൊത്തം സ്റ്റക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ മെസ്സേജ് ചെയ്തിരുന്നു. ഞാൻ കണ്ടു, മെസ്സേജ് കണ്ടു. ഓക്കെ, സോ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആയില്ലേ? സ്ക്വയറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞു. എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും സ്ക്വയർ റോംബസ് പറഞ്ഞു. റോംബസ് the four sides are equal and parallel. The four angles are equal. അയ്യോ അല്ലല്ലേ, 4 angles equal ആണോ? അല്ലല്ലേ, അല്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാം? 4ന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഇതും 1 ടൈം എഴുതിക്കോ. ഓക്കെ, നോട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നതല്ല, അതല്ലാതെ 1 ടൈം. ഓക്കെ, 4ന്റെ റോംബസ്, പാരലോഗ്രാം, സ്ക്വയർ ആൻഡ് റെക്ടാങ്കിൾ 1 ടൈംസ്. ഓക്കെ, കേട്ടില്ല? ആരെന്താ മാം വിളിക്കുന്നവരൊന്ന് കൈ പൊക്കിയിട്ട് വിളിക്കുവോ?
മാം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മോളെ. മാം എനിക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത്ര അറിയത്തില്ല, അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാമോ? പറഞ്ഞുതരാം. എല്ലാരും ഒന്ന് ചെയ്തോട്ടെ, പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ജോവാൻ എന്താ മോനെ? മിസ് ഇപ്പൊ ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടല്ലോ, സ്ക്വയർ ഒന്ന് മീൻസ് സ്ക്വയർ ഒന്ന് ചെരിച്ചു വെച്ചാലുണ്ടല്ലോ അത് റോംബസ് ആവോ? ആംഗിൾ മാറുമ്പോ അത് റോംബസ് ആവും. ആ മറ എന്താണ് വൈതരാണി? ഓക്കെ പറഞ്ഞു. എന്തോ മോനെ? അങ്ങനെ മറയുമ്പോ റോംബസ് ആവില്ലേ? ആംഗിൾ മാറുമ്പോ റോംബസ് ആവും. വൈതരാണി എന്താണ്? വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? വൈ ആർ യു നോട്ട് റിപ്ലൈയിങ്? ഓ, നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആണോ? ഓക്കെ. ദക്ഷ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞു? ഓക്കെ. സംസാരിക്കുന്നവരൊന്ന് കൈപൊക്കുക. ആദിദേവിക്ക് പറഞ്ഞോ. മിസ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ലീവ് ചെയ്തിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂട്ട്, അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് കണ്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇത് ചെയ്തോ, കുഴപ്പമില്ല. ദക്ഷ പറഞ്ഞു. ദക്ഷ റിമൈനിങ് ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ഒരു ആംഗിൾ തന്നിട്ടില്ലേ, ബാക്കി കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ദക്ഷ മാം ആംഗിൾ എ 40 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കാം. കൈ പൊക്കി തന്നെ എഴുതാം കേട്ടോ. നഥന്യ ആരോൺ, ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കൈ പൊക്കിക്കോ. നഥന്യ, ആരോൺ ആൻഡ് മുഹമ്മദ്. നഥന്യ, ആരോൺ, മുഹമ്മദ്. ആരോൺ, മുഹമ്മദ്. Just raise your hands. ആരോൺ, മുഹമ്മദ്. ഓക്കെ, നഥന്യക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരിക്കും അല്ലേ? ട്രാവലിംഗ് ആണല്ലേ നഥന്യയും? ഓക്കെ, ബാക്കി എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ചെയ്തോ. ആരോൺ. ആരോണിന് എന്താ പറ്റിയേ? മാം 1 2 3 4 അത് എല്ലാം ആംഗിൾസും കണ്ടുപിടിക്കണം. എല്ലാ ആംഗിൾസും കണ്ടുപിടിക്കണം. ഫസ്റ്റ് വൺ കഴിഞ്ഞ സെക്കൻഡ് വൺ ചെയ്യട്ടെ. ചെയ്തു. ആരോൺ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാവോ? ആരോൺ. മാം ആൻസർ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാ. കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. ആരോൺ മോൻ കൈ പൊക്കിയത് ഞാൻ കണ്ടു. മോനൊന്ന് സംസാരിക്കാവോ? ഓക്കെ, ആരോൺ. ഓക്കെ, സോ ദക്ഷ പറഞ്ഞോ. മാം ഏതിന്റെ പറയണ്ടേ? ഫസ്റ്റ് വൺ ആംഗിൾ എ 40 ഡിഗ്രി, ആംഗിൾ ആർ 20 ഡിഗ്രി, ആംഗിൾ ഇ 20 ഡിഗ്രി. 20 20 40യോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ എത്രയാ കിട്ടുന്നത്? 40 + 40 80. 22 + 20 40 ഡിഗ്രി. സോ ദാറ്റ് സം എത്ര വരും? 120. 120. ഓക്കെ, 120 ആണോ സം ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിന്റെ? തെറ്റിപ്പോയില്ലേ? 110 ആണോ? ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഞാൻ ചെയ്യാം, ബാക്കി നിങ്ങൾ പറയണേ. ഓക്കെ, സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ 40 ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് എൽസ് ഇസ് ഗിവൺ? ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ പാരലൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ആർ പാരലൽ. ഇറ്റ് ഇസ് എ പാരലോഗ്രാം. നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം? പാരലോഗ്രാം എന്ന് വിളിക്കാം. So in the given parallelogram, PE is a transversal, right? To the parallel lines PR and EA. So you can just write what? PR, PE and
angle AEP are the internal angles of the same side of the parallelogram. So എന്തായിരിക്കും അത് supplementary ആയിരിക്കും അല്ലേ? So you can write first one എങ്ങനെയാണ് angle P plus angle E will be equal to what? 180 degree, right? So angle E will be equal to 180 minus 40, which is equal to 140 ആയിരിക്കും, right? And we know the opposite angles of a parallelogram are equal. So angle E എന്താണ് വരുന്നത്? Okay, this is 40, that is correct. And this will be 140. This will also be 140. Clear? ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ചാറ്റിൽ ഇട്ടുണ്ട് നോക്കൂ. എല്ലാവരുടെയും കൂടെ നോക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണേ. ഞാൻ ഇവിടെ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഞാൻ കുറച്ച് പേരുടെ ഓടിച്ച ആൻസർ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. പേരെടുത്ത് എനിക്ക് എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഞാൻ ഈ അയച്ച ആൻസർ ആണ്, ഇപ്പൊ ചെയ്ത ആൻസർ ആണ് കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, 140 140 40. ഇത് പാരലോഗ്രാം ആണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. എങ്ങനെയാ മനസ്സിലായത്? RA പാരലൽ ടു PEയും PR പാരലൽ ടു EAയും ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ പാരലോഗ്രാം. Parallelogram opposite angles will be equal and adjacent angles will be supplementary. So supplementary ആവുമ്പോ 40 plus dash is equal to 180. ആ dash എത്രയാണ്? 140. So ഇത് 140 ആണെങ്കിൽ ഇത് 140 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, എന്താണ് ചോദിച്ചോ? ചോദിക്കേ. മാം അവിടെ 180 എങ്ങനെ? സപ്ലിമെന്ററി ആണ്. അഡ്ജസന്റ് ആംഗിൾസ് വിൽ ബി സപ്ലിമെന്ററി. എന്താണെന്നറിയാവോ? പ്രോപ്പർട്ടീസ് മര്യാദയ്ക്ക് പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത്. പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിക്കാതെ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആദ്യം പഠിച്ചിട്ട് വാ എല്ലാവരും. ഓക്കെ, സോ ദ സെക്കൻഡ് വൺ എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? യാ ദക്ഷ, ക്യാൻ യു ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ മീ ദ സെക്കൻഡ് വൺ? Yeah, ma'am. Ma'am, സെക്കൻഡ് വൺ എന്താണ്? സെക്കൻഡ് വണ്ണും എന്താണ്? parallelogram. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലോഗ്രാം ആണ്. യാ, ഓക്കെ. Yeah, സോ ma'am. So angle P is equal to 110 and R is equal to 110. ഈക്വൽ ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ്. ഓക്കെ, ദെൻ Angle S is equal to 60 degree. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, ആംഗിൾ 180 minus 110, right? So Yeah. that will be equal to 60. okay. 70. ആരാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ അതാ വെയിറ്റ് ചെയ്തേ 60 മാറ്റി പറയുമോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി. 180 minus 110 is 70 degree. 70. Okay. Okay. So angle S 70 degree ആണ്. So angle Q will also be 70 degree. degree. അല്ലേ? Okay. And what about the third one? Third one ആരാണ്? ജോവാൻ പറഞ്ഞു. തേർഡ് വൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ജോവാനോ? ഞാൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു. ഓക്കെ, പാർവതി Yes, ma'am. തേർഡ് വൺ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നേ? Ma'am, V equal to ഫസ്റ്റ് 30 തേർഡ് വൺ degree. എന്താണ്? തേർഡ് വൺ എന്താണ്? Third one is a rhombus. Yeah, rhombus. All sides are equal, right? Yes, ma'am. Yeah, so diagonals. And Okay. V is equal to 30 degree and diagonals bisect each other. Angle Angle V. 1 എന്ന് വിളിക്കാം. Angle V equal to നമ്മൾ അവിടെ 30 plus 30 ചെയ്ത് 60 ആക്കത്തില്ല. അത് ആംഗിൾ നമുക്ക് 2 എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, ആംഗിൾ 2 is equal to 60 degree. 60. എങ്ങനെയാ കിട്ടിയത്? 30 plus 30 ചെയ്ത്. അപ്പൊ ഇത് 6 ഫുൾ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഫുൾ ആംഗിളിനെയാണ് ഇതിനെ അല്ലേ? ബൈസെക്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ, ദിസ് ആംഗിൾ 2 will be 60 and this can be known as 3. Angle 3 is 60. Okay, this is 30. Okay, then V equal to 60 degree, X equal to 60 degree, U equal to 120 degree, and W equal to 120 degree. Fine. Yeah, that's correct. Okay, and what about the last one? Who will tell the answer? Yeah, Maureen പറയോ മോളെ?
കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ? കേൾക്കാലോ. Fourth one is rhombus and E40 20 plus 20. Okay. O 20 plus 20 40. പിന്നെ I 140. 40, 40, 140, 140. Okay. Yeah, fine. Yeah, that's it. Okay, so here comes the next question. Using the diagonal properties, construct a parallelogram whose diagonals are of length 7 centimeter, 5 centimeter and intersect at angle 140 degree. എല്ലാരും ചെയ്തോ? Ma'am, can I lower my hand? Sure, എല്ലാവർക്കും ഹാൻഡ് റേസ് മാറ്റാം കേട്ടോ. മാം ഞാൻ ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ, ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ ഉണ്ടാവൂല, കാരണം ഞാൻ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ ഇപ്പൊ അവിടെ അറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓടി വരുമോ തിരിച്ച്? ട്രൈ മൈ ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെക്കോർഡിംഗ് കേൾക്കണം കേട്ടോ, എന്നിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരാവുള്ളൂ. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, ശരി. ശരിക്കും പ്രൊട്രാക്ടർ ഇല്ല. ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബോക്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണോ നടക്കുന്നേ? അല്ല മിസ്, 2 കോമ്പസ്, 2 ഡിവൈഡർ, 2 ഓക്കെ ഓക്കെ, എനിക്ക് അതേ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് പോയി പ്രൊട്രാക്ടർ അടുത്ത ദിവസം മേടിച്ചിട്ട് പോരും കേട്ടോ. ഓക്കെ. ആൻസർ എങ്ങനെയാ പറയാ? ഇല്ല പറയണ്ട, ഇല്ല ജസ്റ്റ് നോക്കാം. എല്ലാരും ചെയ്യട്ടെ ആദ്യം. കാണിക്കുവാണോ ഫോട്ടോ? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എല്ലാരും നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തോ. ഓക്കെ, എല്ലാരും ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ, എന്നിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണോ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. Yeah, those who have not completed with this question, can you just raise your hands?
ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്തവര്. പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആവട്ടെ. ഞാൻ ചെയ്തു. കുറച്ചുപേര് 3 പേരും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് ചെയ്തോട്ടെ. കഴിഞ്ഞവര് കൈ താത്തിക്കോ കേട്ടോ. ആരോൺ കഴിഞ്ഞോ അതോ? എന്റെ പേരാണ് വിളിച്ചത്. ആരോണിനെ വിളിച്ച ആരോൺ ആരോൺ sorry. മാത്യു. ആരോൺ മാത്യു. Okay, I hope Aaron have completed. ആരോൺ മാത്യു വെറുതെ കൈപൊക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണോ?
എന്താ സംഭവം? ഓക്കെ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ എല്ലാവർക്കും കിട്ടി അല്ലേ? സോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? യു ഹാവ് ടു യൂസ് ദ ഡയഗണൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് എ പാരലോഗ്രാം whose diagonal length are 7 centimeter and 5 centimeter and intercept at an angle 140 degree. എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത്? Yeah, Dion, can you just explain how you can draw it? ആദ്യം സ്കെയില് 7 സെന്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കുക. ഉം. എന്നിട്ട് പ്രൊട്രാക്ടർ എടുത്തിട്ട് 140 മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഉം. എന്നിട്ട് ഈ കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് 5 സെന്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് വരയ്ക്കുക. ആ 140 അവിടെ വരയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് അത് So first you have to draw a line AB which is എത്രയാണ്? 7 centimeter വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, 7 centimeter ഉള്ള ഒരു ലൈൻ വരച്ചു. This is AB. Then take a point O on AB such that AO is equal to 3.5. ഇതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ്സ് എഴുതണം. ഇത് 3.5, ഇത് 3.5, ഫുള്ള് 7. അല്ലേ? That means you have to find the middle. ഡിയോണത് ചെയ്തായിരുന്നോ? ഞാൻ മിഡിലല്ല മിസ് ചെയ്തേ. മിഡിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ഓൺ ഒ ബി, ഈ ഒ ബിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ആൻ ആംഗിൾ വിച്ച് ഇസ് 40 ഡിഗ്രി അറ്റ് O. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ വരയ്ക്കുക? ഇവിടുന്ന് ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക. വിച്ച് ഇസ് എത്ര? 40 അല്ല, 140. എത്രയാണ്? 140 വരയ്ക്കുക. റൈറ്റ്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ടേക്ക് പോയിന്റ് സി ആൻഡ് ഡി ഓൺ ദ ഡയഗണൽ വിച്ച് OC is equal to OD. OD എത്രയാ? ഇത് 5 അല്ലേ? സോ ഇത് 2.5 ഇങ്ങോട്ടും അതുപോലെ വരച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം? 2.5 സ്ട്രൈറ്റ് വരയ്ക്കണം. ഓക്കെ, ദെൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് 4 പോയിന്റ്സ് കിട്ടില്ല, അത് ജോയിൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഫിഗർ ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ഹാവ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് ഇറ്റ്. ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? സോ ഫസ്റ്റ് 7 സെന്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കുക, അതിന്റെ മിഡിൽ പോർഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക, 140 ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ 5 സെന്റിമീറ്റർ 2.5 ആയിട്ട് വരച്ചിട്ട് ആ പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ എ പാരലോഗ്രാം. റെക്ടാങ്കിൾ അല്ലേ? അല്ല, ഇത് വരച്ചപ്പോ റെക്ടാങ്കിൾ ആയിപ്പോയത് പാരലോഗ്രാമാ. മിസ് ഈ 5 സെന്റിമീറ്റർ എങ്ങനെ എടുക്കുക? ഇല്ല. അല്ല അതല്ല, ഏത് സൈഡിലാ? ഓക്കെ, ഇത് AB നമ്മുടെ 7 ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ഇവിടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു 140 ഡിഗ്രി വരച്ചില്ലേ? ഇതില് ഇങ്ങോട്ടൊരു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ 2.5 ആകുമ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം. മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു 2.5 ആകുമ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ്സ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ മിസ്. ഞാൻ സ്കെയിൽ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വരയ്ക്കുന്നോണ്ടാട്ടോ എന്റെ പാരലോഗ്രാം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. Okay, so use the diagonal properties, construct a rhombus whose diagonals are of length 4 and 5. Okay, rhombus ആണ് വേണ്ടേ.
Yeah, those who have not completed, please raise your hands. Complete ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് കൈപൊക്കോ. കൈ പൊക്കിയിരുന്നോ? കഴിഞ്ഞിട്ട് തയ്യാ മതി കേട്ടോ. ഇന്ന് നമുക്കൊരു കുട്ടി ഗെയിം കളിക്കാം കേട്ടോ. ഒരു കുട്ടി ഗെയിം. പെട്ടെന്ന് ചെയ്, എന്നാലല്ലേ ഗെയിം കളിക്കാൻ പറ്റൂ. മിസ് ഇന്ന് റിട്ടൺ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവോ? ഇല്ല. Okay, so all of you have completed, right? എല്ലാരും കഴിഞ്ഞില്ലേ? കഴിഞ്ഞു. Okay, good. So what do you have to do here first? So you have to draw a line AB equal to 4 centimeter ആദ്യം വരയ്ക്കുക, right? And then take a point O on AB such that OA is equal to OB. That is, you have to find the middle point. അല്ലേ? Middle point കണ്ടുപിടിക്കണം. So എത്ര വരും? 2h വരും. So I am just drawing like AB. Okay, it's a straight line. And this is O. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? ഇത് 2, total 4 വന്നു, right? So next, on AB, draw a line perpendicular to it passing through O. എന്തുകൊണ്ടാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ? റോംബസിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ 2.5ഉം ഇവിടെ 2.5. അപ്പോഴല്ലേ 5 ആവുള്ളൂ. ദെൻ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ? You have to just join these points. That's it. So this is how you will draw a rhombus. Okay, scale ഒക്കെ വെച്ച് വൃത്തിക്ക് വരയ്ക്കണം കേട്ടോ. Yeah. So in a parallelogram, RUNS, find the value of x and y if OU is equal to y plus 7 and ON is equal to 20 and OS is equal to x plus y and OR is equal to 16. പെട്ടെന്ന് ചെയ്തോ. പാരലോഗ്രാം ആണേ. And
ആൻസർ സ്ക്രീനിലുണ്ടല്ലോ. ഓ ഫൈൻ. എക്സിന്റെ വൈയുടെ വാല്യൂ കാണാനല്ലേ? ആൻസർ കിട്ടിയവർ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചാറ്റിലേക്ക് ആൻസർ ഇട്ടോളൂ. അമ്മ ഇതെനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. മിസ് n equal to x plus y അല്ലേ? യാ. സോ കിട്ടിയവരൊക്കെ ആൻസർ പറഞ്ഞു. ക്വസ്റ്റ്യനില് n is equal to 20 എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Question. ഓക്കെ, ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. സോ ഡയഗ്രാംസ് ഓഫ് എ പാരലോഗ്രാം ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ, റൈറ്റ്? സോ ഒ യു എത്രയാണ്? y പ്ലസ് 7ഉം ഒ എൻ 20 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ യു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ എൻ അല്ലേ? യു എൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഒ എൻ അല്ലേ? അല്ലേ? സോറി, ഒ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു, സോറി ഒ യു അല്ലേ? ഒ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ എൻ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് y പ്ലസ് 7 ഇസ് 20. സോ y എത്രയായിരിക്കും? 30, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഒ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു x plus y and OR is equal to 16. So OS is equal to OR ആയതുകൊണ്ട് x plus y is equal to 16. That is 16 is equal to x plus 13 അല്ലേ? So x will be equal to 3. So x 3ഉം y 13ഉം ആണ്. ക്ലിയർ? ആർക്കും ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഈസി അല്ലേ ഇത്? എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് മാം, എനിക്ക് അത്ര മനസ്സിലായില്ല. എന്താ ഡൗട്ട്? എനിക്കിത് ചെയ്യണം മനസ്സിലായി. ഇത് പാരലോഗ്രാം അല്ലേ? അല്ലേ? അതെ മാം, അതെ. പാരലോഗ്രാമില് ഒ യുവും ഒ എന്നും ഈക്വൽ അല്ലേ? യെസ്. സോ അതിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് എന്താണ്? എക്സ് പ്ലസ് വൈയും വൈ പ്ലസ് 7ഉം കാണണം. അത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് നമുക്ക് അറിയാം. സോ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്. വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ ഓക്കെ സോ yeah, do this. In the given figure, ABCD is a parallelogram. Find the values of angles x, y and state the properties used. Okay, so this is the last question. Do it very fastly. Miss, അപ്പൊ ഗെയിം എവിടെ പോയി? ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഗെയിം കളിക്കാം. മാം ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചാൽ ഈ സെഷനിലെ ഫുൾ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. ഒരു ഗെയിമും കൂടെ കളിക്കാം, എന്നിട്ട് പോവാം. കുറെ ദിവസമായില്ല എന്നോട് ഗെയിം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു ഇത്. ആംഗിൾ എ ആൻഡ് എക്സ് എന്നല്ല ഇട്ടേക്കണേ. ABCD is a parallelogram. Find the values of angles x, y. X ഉം y. X ന്റെ y വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിലിതിന് വൈകില്ലല്ലോ. ഉണ്ടല്ലോ, y പ്ലസ് 20d. കണ്ണ് കാണുന്നില്ലേ? അത് വയ്യാണോ? ആ
എനിക്ക് മനസ്സിലായി. മാം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എനിക്ക് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് എത്ര മനസ്സിലായില്ല, ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നോട്ടോ അത് മാം. പ്രോപ്പർട്ടീസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. പറഞ്ഞുതരാം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്. ഉണ്ടാക്കില്ല. ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യട്ടെ. ആ ഇതെന്താണ്? പാരലോഗ്രാം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? പാരലോഗ്രാമിന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചു നോക്കിയാ? പാരലോഗ്രാമിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ Opposite sides are parallel and equal, right? And opposite angles are equal. Equal. Opposite angles are equal. So Equal. ഇവിടെ angle A will be equal to എന്താണ്? Angle C. Yeah, angle C ആയിരിക്കും, right? Hmm. So 3x minus 10 is equal to 2x plus 30 അല്ലേ? ഇതിന് x കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ പാട്? 2x plus 30 അതെങ്ങനെ വന്നു? ദേ ഓക്കെ. ചെയ്തേ, അതിന് x കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? 3x minus 2x is equal to 30 plus 10 അല്ലേ? So x is equal to 40, right? x 40 അല്ലേ? കിട്ടിയില്ലേ? എളുപ്പല്ലേ? ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി അടുത്തത് എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നേ? തന്നെ ഇവിടുന്ന് വന്നേ. ഇവിടുത്തെ 10 3x minus 10 അല്ല, Sorry. 40 ആണ്. ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ. അതിന് എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി എന്താ നമുക്ക് അറിയാവുന്നേ? ഇനി അപ്പൊ നമുക്ക് ആംഗിൾ ഏത് കണ്ടുപിടിക്കാം? നമുക്ക് ആംഗിൾ എയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3x minus 10 അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് 3 into 40 minus 10 അല്ലേ? 3 into 40 minus 10 is 110, right? So angle A is equal to angle C, which is equal to 110. Okay അല്ലേ? ഇത്ര ഓക്കെ ആണോ? എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? y കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ വാട്ട് ഇസ് ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി? 180 ഡിഗ്രി അല്ലേ? Axis and angles of a parallelogram are supplementary. So angle A നമുക്കറിയാം 110 ആണ്. പ്ലസ് y plus 20 is equal to 180 degree. ഇതിന്ന് y കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? y plus 110 ഉം 20 130 is equal to 180. So y will be equal to 180 minus 130. That is equal to 50. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എന്ത് എളുപ്പാ! ഇതിനാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും പാടുപെട്ടത്. So x is 40 and y is 50. Clear അല്ലേ? Ma'am, y is 50, right? ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എളുപ്പല്ലേ? Okay. So this is a homework question. Construct a parallelogram of side 6 centimeter and 4 centimeter. All of you just write down the question. ഇതെന്താ ഹോംവർക്കാ? Homework. മിസ് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്ലാസ് എപ്പോഴാ? നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ കാണുമായിരിക്കും. എനിക്ക് ഈ മൺഡേ എക്സാം തുടങ്ങാം. ആണോ? സോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്സ്? യെസ്. Okay. So yeah. Any doubts? Doubt ഒന്നുമില്ല? Okay, so can I just close this? Okay. So we have just successfully completed the day 2 workout. Day 2 workout നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ചെയ്തു. ലാസ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഹോംവർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. സോ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വന്ന ഹോംവർക്കോ വേണ്ട, അടുത്ത ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ആദ്യം തന്ന അടുത്ത ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ ലാസ്റ്റ് തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലേ, അതൊന്ന് കാണിക്കൂ. ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാനായിരുന്നു. ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? കൺസ്ട്രക്ട് എ പാരലോഗ്രാം. അതല്ലേ? അതല്ല, നാളെ റബ് ചെയ്തു. മതി നാളെ മതി.
ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം മതി. ഓക്കെ. ഇതാണോ? അതല്ല, ഇതല്ലല്ലോ. അല്ല. ഇതാണ് ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആ ഇതാണ്. ഓക്കെ. എന്തോ? ഓക്കെ മാം. സോ എല്ലാരും ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് തന്നെ ഇരുന്നേ. നോക്കട്ടെ, എല്ലാരെയും ഒന്ന് കാണട്ടെ. ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാ? കൺസ്ട്രക്ട് എ പാരലോഗ്രാം വിത്ത് ഡയഗണൽസ് 4 and 4 എന്തായിരുന്നു 6 6 centimeter and 4 4 centimeter and 6 centimeter. മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു കാണിച്ചു. 4 centimeter and 6 centimeter. ഓക്കെ. സോ ഞാൻ എല്ലാരും ഇവിടെ നോക്കിനി. ഞാൻ ഒന്ന് എല്ലാരെയും സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന പാകത്തിന് ഒന്ന് ആക്കിക്കോട്ടെ. ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു എത്ര മിനിറ്റ് തരണം? എനിക്ക് ടൈം അറിയില്ല. ഓക്കെ ടൈം ലിമിറ്റ് തരുന്നില്ല. ആദ്യം വന്ന സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് തട്ടിക്കൂട്ടിയ ഗെയിമാണ് കേട്ടോ. സോ ദ ഗെയിം ഇസ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് അറൌണ്ട് യു. സോ യു ഹാവ് 30 seconds. 30 seconds ആണ്. പറഞ്ഞു. 30 seconds ആണ് പറയുന്നത്. ഷുവർ. ലീവ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ലീവ് ചെയ്യാം, നോ പ്രോബ്ലം. മാം ഇതിൽ എന്തും പറയാവേ? എന്തും പറയാം. എന്തും പറയാം. നോക്കി, ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ടെൽ ദ ഗെയിം. ഞാൻ ആദ്യം ഗെയിം പറഞ്ഞോട്ടെ. ഗെയിമിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം ഇരുന്നാൽ മതി. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ലീവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ബൈ. എന്നോട് കുറെ പേര് ഗെയിം കളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തതാണ്. സോ ഗെയിം കളിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത എല്ലാവർക്കും ലീവ് ചെയ്തോളൂ. ബാക്കി എല്ലാവരും ആൻഡ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആൻഡ് കം. So find it around. So you just have to run around and just give me something which is in the നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ? കുറെ ഷേപ്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? So find something around you that looks like a quadrilateral. എത്ര എണ്ണം കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് വരാമെന്ന് നോക്കാം. So now it is 7:55. Just 1 minute. And you have to just hand raise. 1 minute. ഓടുവാ. ഞാൻ ടൈം അപ്പ് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും എത്തിയിരിക്കണം. മാക്സിമം കളക്ട് ചെയ്യണം. മാക്സിമം. ഞാൻ ക്രിസ്റ്റി മാക്സിമം. ചാപ്റ്ററിലുള്ളൊന്നുമില്ല, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാണുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവാം. സോ എന്റെ കയ്യിലൊരു ഫോൺ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിലൊരു ദാറ്റ്സ് എ റെക്ടാംഗിൾ, റൈറ്റ്? സോ അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്തു. ദ ടൈം ഇസ് ഗോയിങ് ടു എൻഡ്. So freeze. I'm ready now. So നോക്കട്ടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന്. ഇനി ആരും അനങ്ങരുതേ. ഐ ക്യാൻ സീ യു ഓൾ. ഇനി ആരും അനങ്ങരുത്. ക്രിസ്റ്റിയുടെ കയ്യിൽ നോക്കട്ടെ. ക്രിസ്റ്റിയുടെ കയ്യിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട്. ഒരു ബുക്ക്. പിന്നെന്താണ്? തലയിൽ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട്, ജോമെട്രി ബോക്സ് ഉണ്ട്, ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് ഉണ്ട്. എല്ലാം റെക്ടാംഗിൾ ആണല്ലേ? എല്ലാം റെക്ടാംഗിൾ അല്ലേ? എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 4 എണ്ണം. 2 ബുക്ക് അല്ലേ മോനെ? ഒരു ബുക്ക് മതി. ഒരു ബുക്ക്, ഒരു കാർഡ്ബോർഡ്, ഒരു ബോക്സ്. 3 ഐറ്റം റെക്ടാംഗിൾ. ഡിയോൺ. എല്ലാരും റെക്ടാംഗിൾ മാത്രമായിരിക്കും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ബ്ലർഡ് ആണ്. എന്താ സാധനം എനിക്ക് കാണുന്നില്ല. എന്താണത്? ബോർഡ്. 1. ബോക്സ് 2. 3. അതെന്താ അപ്പൊ? 3. ഫൈൻ. അത് 3. 4 കീബോർഡ്. 4 റെക്ടാംഗിൾ. പോട്ടെ. നിവേദിത ഓരോരുത്തരും നോക്കാം. നിവേദിത എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ? കാണാൻ എനിക്ക്. കാണിച്ചോ. 4 റെക്ടാംഗിൾ അല്ലേ? ഫൈൻ. ആൻഡ് ആദിദേവ്. വെറുതെ ആദിദേവ്.
ഓക്കെ വൺ യാ ഓക്കെ. ഓ റുബിക്സ് ക്യൂബ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരെണ്ണം എന്താണ്, വേറൊരു ഷേപ്പ് ആണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ്. ഓക്കെ, പിരമിഡ് ആണല്ലേ. യാ ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. 1 2 3. ഓക്കെ യെസ്. എന്തോ മൗറിന്റെ നോക്കട്ടെ. കീബോർഡ് 1 2 3 4 എണ്ണം അല്ലേ. റെക്ടാങ്കിൾ. യാ ആദിദേവ് ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ്. ഓക്കെ, ആദിദേവ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും എണ്ണം നോക്കി വെച്ചേക്കണേ. യാ മൗറിന്റെ 4 അല്ലേ. ഓക്കെ യാ മതി. ഞാൻ സിദ്ധാർത്ഥ്. മാം ബുക്ക്, ക്യാമറ ഗുഡ്. ലാപ്ടോപ്പ്, ഓക്കെ യാ ഫൈൻ. ഒരു ഷേപ്പിൽ എനിക്ക് ഒരെണ്ണം മതിയായിരുന്നു, ഞാനത് പറഞ്ഞപ്പോ ക്ലിയർ സ്പെക്സ് ആയില്ല. ഗ്ലാസ് അല്ല, കേസ്, സ്പെക്സ് കേസും, പിന്നെ ഡിക്ഷണറി, സ്കെയില്, പേപ്പർ, സ്മോൾ ബുക്ക്, ജിയോമെട്രിക് ബോക്സ്, എ കവർ, ദെൻ വാച്ച് കേസ്. എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ടോട്ടല്? 4 5 6 7 8 9 10. 10. അതിൽ റെക്ടാങ്കിൾ അല്ലാതെ സ്ക്വയർ ഉണ്ടോ? സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഓക്കെ 1. ഓക്കെ, സോ സിദ്ധാർത്ഥ് ഓൾസോ ജസ്റ്റ് സ്റ്റേ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആദിദേവ് കെ ഫുൾ എന്താണ്? റെക്ടാങ്കിൾ. ഫുൾ റെക്ടാങ്കിൾ. എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? One instrument box. ഓക്കെ ഫൈൻ. Second sharpener. Third exam board. Fourth book. Fifth top. കുറെ ഉണ്ട്. top. എല്ലാം റെക്ടാങ്കിൾ ആണ്. ഓക്കെ ഫൈൻ. പിന്നെ എത്ര ടോട്ടൽ keyboard. എത്ര എണ്ണം പറഞ്ഞാൽ മതി. Keyboard. എത്ര എണ്ണം പറഞ്ഞാൽ മതി. 3 4 5 6. 6. Sorry 7. ഓക്കെ യാ ദേവയാമി എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? ഓക്കെ, ഇനി എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ റെക്ടാങ്കിൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. എനിക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. പിന്നെ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 റെക്ടാങ്കിൾ. 10 റെക്ടാങ്കിൾ. ഓക്കെ, ദേവയാമി ഓൾസോ വെയിറ്റ്. സിദ്ധാർത്ഥ്, ദേവയാമി ആൻഡ് ആദിദേവ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് പാർവതി എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 1 2 റെക്ടാങ്കിൾ അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഏതാ ഷേപ്പ് കാണിക്കേ? റെക്ടാങ്കിൾ അല്ലാത്ത കണ്ടാ മതി എനിക്കിനി. എന്തത്? ഒരു സ്ക്വയർ ഓക്കെ, ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പാർവതി ഓൾസോ ജസ്റ്റ്. ഓക്കെ ജോവാൻ. മിസ് ഒരു ഫോട്ടോ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഫുഡ് കേസ് സ്ക്വയർ റെക്ടാങ്കിൾ. ഓക്കെ ബോക്സ് റെക്ടാങ്കിൾ. ഓക്കെ ഗുഡ്. ഓക്കെ ഓക്കെ മതി. റെക്ടാങ്കിൾ സ്ക്വയറും അല്ലേ ഉള്ളത്? മതി. എനിക്ക് 2 എണ്ണം ഉണ്ടോന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി. യാ ദാറ്റ്സ് എനഫ്. യാ ഇനി നക്ഷത്ര പറയൂ. ഓക്കെ ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ്. ഇനി സ്ക്വയറും റെക്ടാങ്കിളും അല്ലാതെ 3 ഷേപ്പ്. ഓക്കെ, പാരലോഗ്രാം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷേപ്പും കൂടെ, ഏതെങ്കിലും വേറെ ഷേപ്പും കൂടെ ഉള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സ്ക്വയർ, റെക്ടാങ്കിൾ, അത് വേറെ ഷേപ്പ് ഒന്നും അല്ല. സർക്കിൾ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സർക്കിൾ ആണേലും മതി. സർക്കിൾ ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഗുഡ് ദേവയാമി. അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, എടുത്തില്ലല്ലോ അല്ലേ. അപ്പൊ ദേവയാമിയുടെ കയ്യിൽ സർക്കിൾ ഉണ്ട്, സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, റെക്ടാങ്കിൾ ഉണ്ട് അല്ലേ. 3 എണ്ണമായി. ഇനി 3 എണ്ണത്തിൽ കൂടുതലുള്ള ആരും ഇല്ലല്ലോ. ഇതെന്ത് ഷേപ്പാണപ്പാ? ഈ ഷേപ്പിനൊന്നും നമ്മള് പേരിട്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ ദേവയാമി ഗുഡ്. 3 ഷേപ്പ് ഉണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. ഫൈൻ. എന്തോ ദേവയാമിനെ നമ്മൾ വിന്നർ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, 3 ഷേപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്ക്വയർ, റെക്ടാങ്കിൾ ആൻഡ് സർക്കിൾ. എന്തോ പറഞ്ഞു. ആരെ മിസ്സിനെ വിളിക്കുന്നേ? പറഞ്ഞോളൂ. ആരുമില്ലേ? ആൻഡ് ആദിദേവിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. 3 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ? മോനോട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. മോന് ട്രയാങ്കിളും ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ എന്തായിരുന്നു? സ്ക്വയറും. ട്രയാങ്കിള് സ്ക്വയർ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ വേറെ സ്ക്വയർ ആണ്, പിന്നെ റെക്ടാങ്കിൾ. ഓക്കെ അത് ടൈം ഔട്ട് ആയിപ്പോയി. ആദിദേവ് 2 എണ്ണം അപ്പൊ കൊണ്ടുവന്നുള്ളായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ 3 എണ്ണം വേറെ ആർക്കും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ. ഓക്കെ, ആദിദേവിന് 3 ഷേപ്പ് ആയിരുന്നോ? 1 സ്ക്വയർ, 1 റെക്ടാങ്കിൾ, 1 ട്രയാങ്കിൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദിദേവ്, ദേവയാമി. ഓക്കെ ഗുഡ്. എന്തോ മിസ് എന്റെ റോംബസിന്റെ സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് കാണാനില്ല.
അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ സോയ, 3 തന്നവരെ നമ്മൾ വിന്നറായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് സമ്മൺ 10ഉം 12ഉം ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവർക്ക് നമുക്കൊരു സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ കൊടുക്കാം അല്ലേ? യാ സോ ആദിദേവ് ആൻഡ് മറ്റേ പെൺകുട്ടിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? അയ്യോ മറന്നുപോയല്ലോ. ദേവയാമി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവര് 2 ഫസ്റ്റും ആൻഡ് കൂടുതൽ കളക്ട് ചെയ്തവരെയൊക്കെ സെക്കൻഡ് ആയിട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, യാ ചുമ്മാ ഒരു രസത്തിന് കളിച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്തറിയാൻ പറ്റി? നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും എന്തുമാത്രം നിങ്ങളെ ഷേപ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചല്ലേ? ആ ടൈം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു എന്തൊക്കെ ഷേപ്സ് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും ഉണ്ടെന്നല്ലേ? യാ കൂൾ. സോ വി ഹാവ് ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് അവർ ഗെയിം. എന്തോ ഓക്കെ സ്ക്വയർ. യാ ഗുഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ശരി, നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് എൻഡ് ചെയ്യുവാണ്. ഓക്കെ, സോ ഡേ 3 എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ട് വരും ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി ആസ്കിങ് യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ പോലെ. ആൻഡ് ഡോണ്ട് ഫർഗെറ്റ് ദ ഇമ്പോസിഷൻ. ഞാൻ ഇമ്പോസിഷൻ ഒക്കെ പേര് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അടുത്ത ദിവസം എല്ലാവരോടും ചോദിക്കും. ആൻഡ് യാ എല്ലാവരും എന്നെ ഒന്ന് ഇമ്പോസിഷന്റെ കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കണം കേട്ടോ. എല്ലാവരും എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണേ. ഇമ്പോസിഷൻ ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ശരി, നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ, ടേക്ക് കെയർ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. ബൈ ബൈ. Thank you, ma'am. താങ്ക് യു, ബൈ.